جی بالکل، اس وقت میں مال ٹاؤن میں موجود ہوں۔ یہاں پہ شیخ برادری کے ٹکٹ کے لیے لوگ یہاں جمع تھے، اور شیخ برادری جو ہے اس وقت گوجرانوالہ میں سب ایک ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں گوجرانوالہ میں ایک تقریب جو ہے منعقد کی گئی ہے۔ میرے ساتھ شیخ فرقان صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، اور دیگر رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ شیخ فرقان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کی جو تقریب منعقد ہوئی ہے اس کا کیا موٹیو تھا، اور وہ 8 بندے کون سے ہیں جن کی وجہ سے یہ تنظیم سازی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 8 لوگوں نے یہ معاملہ شروع کیا ہے۔ جب ہم نے اپنی برادری کو اکٹھا کرنے کا سوچا، اس میں شیخ عفان صاحب ایڈوکیٹ، اور اپنا ہمارے عاطف صاحب، شیخ عاطف صاحب، جناب فہد نعیم صاحب، اور سفیان صاحب، کاشف صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی ماشاءاللہ اس میں تگودو کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو 8 لوگوں نے جو آج یہ کام شروع کیا تھا، اللہ کی رحمت سے آج لوگوں کو نظر آیا ہے۔ ہماری محنت، ہماری کاوش جی گوجرانوالہ کے تمام برادری جو مختلف حصوں میں بٹی ہوئی تھی، آج انشاءاللہ ہم ان کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بہت بڑا فنکشن کریں گے پورے گوجرانوالہ کی برادری کو اکٹھا کر کے۔ اس میں جو ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، اس میں بہت بہت بڑے خاندان موجود ہیں برادری کے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بڑی عزت افزائی ہے۔ آج جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہم نے دفتر کھولا ہے، اس لیے کھولا ہے کہ اس میں یہاں فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں گے۔ اس میں بہت زیادہ ہمارے ذہنوں میں جو باتیں ہیں، بچیوں کی شادیوں کی ہیں، پھر اپنا ہاسپٹلوں کے معاملات ہیں، اسکولوں کے بچوں کے معاملات ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہر فورم پہ ہماری جو برادری ہے وہ نظر آئے، وہ اسکولوں میں بھی نظر آئے، انجینئرنگ کے معاملات میں بھی نظر آئے، ڈاکٹر کے معاملات میں۔ اس میں ہمارے ڈاکٹر بھی موجود تھے، اس میں ایڈوکیٹ بھی موجود تھے، انجینئر بھی موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہے ہمارے برادری کے، وہ یہاں تشریف لائے اور انہیں اپریشیٹ کیا، اور ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا، اور انہوں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ برادری کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ کر کوششیں کریں گے، اور برادری کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک سٹیج پر ہم اکٹھا کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا سٹیج گوجرانوالہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیاست میں بھی اپنی برادری کو لے کے آئیں گے۔ جہاں بھی ہمارا ضرورت ہوگی برادری کی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کاوش کریں گے کہ برادری جو ہے ایک مقام حاصل کرے گوجرانوالہ میں، اور کسی قسم کی جو ہم لوگوں سے جا کے ہم لوگوں سے اپنا دوسری برادریوں سے ہم معاملات طے کرتے ہیں۔ ہمارے کئی ایسے معاملات ہیں جو ہم اپنی برادری میں اکٹھا ہو کے کرنا چاہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ہماری برادری اکٹھی اور ہم اپنے مسائل خود حل کریں، ہماری برادری خود حل کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں برادری کا نام گوجرانوالہ میں انشاءاللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہوگا۔ جی فاروق شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آج کی تقریب کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے ان دوستوں سے آج بہت خوش ہوا ہوں جنہوں نے یہ چھوٹی سی کاوش کی تھی، اور آج میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنی برادری کو یہاں پر دیکھ کر بڑا خوش ہوا ہوں۔ جو میرے بڑے بھائیوں نے یہ کام شروع کیا، اور یہ کٹ ہم سوچتے تھے کہ ہماری برادری کٹھی نہیں ہوگی، اور یہ کاوش ان کی دیکھی ہم پہلے تو یہ مایوس تھے کہ کیونکہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں ہوئی سنبھالی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، پر آج دیکھا میرے بڑے بھائیوں کی کاوش کی وجہ سے آج ہم متحد ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم پہ بہت آگے جائیں گے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو یہ میرے دوست تھے جنہوں نے یہ شروع کیا ہے، اللہ ان کو اس اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور بہت زیادہ ترقی عطا کرے۔ محمد عاطف، ہم 8 لوگوں نے یہ قافلہ شروع کیا تھا۔ اس میں میرے دوست، میرے بھائی شیخ کاشف سہیل کی اتنی انتھک محنت ہے کہ انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، اور اس شیخ برادری کو اکٹھا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہم 8 دوستوں میں جو محنت کی ہے وہ کاشف سہیل صاحب ہیں اور ایڈوکیٹ عفان ریاض صاحب۔ ہم پر اتنی تنقید ہوئی، ہمارے
कागजों के ऊपर रोड़े अटकाए गए और हमें ये कहा गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये करेंगे, ये एक सियासी पार्टी है, आप एक सियासी ग्रुप हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टैंड रहे, हम अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं और आज इसका हमें ये सबूत मिल रहा है। ये हमारी बरादरी जो यकजा होकर हमारे सामने है, हम खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी कोशिशों को बराबर किया है। मैं खुसूसी तौर पर अपने उन 8 दोस्तों का जो मेरे साथ शामिल थे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मेहनत की और अपनी बरादरी को एक मुकाम लिया। आज की तकरीब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगी, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी छोटी सी कॉल पे इतने बंदे इकट्ठे हो गए। ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये सिर्फ अल्लाह का फजल है। हमारी कोशिश है कि हमारी शेख बरादरी एक पेज पे इकट्ठी हो जाए और हम एक जगह पे स्ट्रेंथ हमारी हो जाए और हम कोशिश करें कि हम किसी की मोहताजी न करें, सब हमारे भाई आपस में मिलकर काम करें। इंशाअल्लाह ताला हमारी यही कोशिश। पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस महफिल में आए और हमारी इफ्तिताही तकरीब में हमारा साथ दिया, हमें सपोर्ट किया। तमाम दोस्तों को बड़ा शुक्रिया है। आज की जो तकरीब हुई है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत अच्छी तकरीब रही। तमाम दोस्तों ने हमारे मंशूर को और हमें तमाम सराहा भी, सपोर्ट भी किया और आने वाले वक्तों में हमारा साथ देने का भी ऐलान किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों बुज़ुर्गों का, अपनी शेख बरादरी के सारे जितने भी हमारे मेहमान गिरामी आए थे, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो जिस तरह से माशाल्लाह हमारा ये पंडाल हमारी बरादरी के बुज़ुर्गों दोस्तों के साथ भरा हुआ था और सबका यही मिशन था कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है। तो माशाल्लाह सबके जो है वो इरादे भी के सदका तेरा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक ही शेर है और काबिल गौर है। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। मेहमानों को वेलकम करें। शेख आतिफ साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से अपने आने वाले मेहमानों को, खुसूसी तौर पर मेरी बैक साइड पर बैठे हैं ख्वाजा नवाज साहब, मियाँ उमर साहब, हाजी अदरीस जमील साहब, उमर फ़रूक साहब, अरफान साहब और ये जो पूरा महकता हुआ गुलशन है, इनको सबको मैं वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आठ लोग हम ये काफ़िला लेकर चले थे और आज गुलशन में कैसे बहार आई है। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें बहुत ही कावश और बहुत मेहनत है शेख मोहम्मद काशिफ सेल साहब की, शेख मोहम्मद अफजल शाकर साहब की, शेख फहद नईम साहब की, शेख कामरान ख्वाजा कामरान साहब की, शेख अफान रियाज। बजाय इसमें रखना अंदाजी करने के या कोई ऐसी बेजा फजूल किस्म की तनकीद करने के, इसको अप्रिशिएट करें, इसको वेलकम करें। हमें बड़ी मुश्किलें आई हैं, हमने बड़ी तनकीद बर्दाश्त की है। हमने बड़े दोस्तों ने कहा था कि ये जो आपका ग्रुप है ये सियासी मकासद के लिए है, ये क्लास मार्केट बोर्ड का ग्रुप है, ये फलाना ग्रुप है,
ये अफजल जज की दाएं बाजू है। मेरे दोस्तों, ये सबकी खाम ख्याली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम अपनी बरादरी को एक पेज पर लाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हमारा कोई भी किसी भी क्लास मार्केट बोर्ड से कोई भी किसी किस्म का कोई सियासी तल्लुक नहीं है। हम अपनी बरादरी को एक करने के लिए, कई दोस्त ऐसे हैं जो तशरीफ नहीं लाए, जो आ रहे हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। बाकी जो दोस्त मेरे पीछे, ये आगे सामने जो आ गए हैं, मैं इन सबको वेलकम करता हूँ। अपनी दिल की अथाह गहराइयों से इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपनी कीमती बात में या किसी किस्म की, तो हम माजरत चाहते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो तमाम जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे इज़्ज़त अफजाई का मुकाम है कि आप दोस्त, आप हमारे, इसमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं, जो सब हमारी इज़्ज़त अफजाई करने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारी नहीं, अपनी भी बरादरी बड़े अरसे से टुकड़ों में बटी हुई थी, जो मेरे भाई शेख आतिफ साहब ने आपके सामने रखा सारा मामला। तो आज दिल इतना हमारा खुश है कि हमारी बरादरी यकजा होके एक जगह पे हम बैठे हुए हैं। जिन लोगों को हम नहीं जानते थे उनसे भी आज मुलाकात हमारी हो रही है। तो मैं आप लोगों का बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। हमने जितनी इसमें कोशिश की, 8 एडमिन जो हमने, जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, जो ये सामने, ये मैं समझता हूँ ये हीरे हैं जिन्होंने इस काम को सरअंजाम दिया। अपनी बरादरी को बहुत ज़्यादा हमने जो परेशानियां भी झेली हैं, जो उन्होंने बताया। तो आप सब लोग अगर आप आज आए हैं, मेरी गुजारिश आप लोगों से सिर्फ इतनी है कि खुदारा अपनी बरादरी के लिए कुछ कर जाएं। आपके बच्चे हैं, कल को हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं, हमारा सारा मामला जो है हमारे बच्चों के पास है। वो क्या सोचेंगे कि हमने क्या किया है अपनी बरादरी के लिए, हमारे पास है कि कोई नाम नहीं रहने दिया शहर में। आपको पता है जो कुछ हमारा माहौल बना हुआ है। तो आज ये इतनी माशाल्लाह रौनक देख के और इतने इतने बड़े माशाल्लाह मोहब्बत वाले चेहरे देख के खुशी हो रही है कि या अल्लाह शुक्र है आज हम इन लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए हैं। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश यही है कि खुदारा मेहरबानी का इस जो हमारा ये जो हमने शुरू किया सिलसिला, इसको आप भी समझे कि हमने शुरू किया है। ये हमने आप लोगों के लिए शुरू नहीं किया, हमने अपनों के लिए शुरू किया है। आप सब हमारे अपने हैं, आप मेहरबानी करें। भी अपना शेख बरादरी, मेरी एक गुजारिश और भी है कि ये सब जो बड़े हमारे फैक्ट्री ओनर हैं, हमारे अपना मिल ओनर हैं, हमारे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी हैं, इनमें उन भाइयों को भी शामिल किया जाए। जो लोग रेडी लगाते हैं शेख बरादरी के, जो किराने का काम करते हैं, जो कोई मतलब निचली सतह पर जो सब्जी वगैरह का काम करते हैं, हमारा मकसद ये था कि हम उन लोगों को भी स्टेज पे लेके आएँ ताकि उन लोगों की भी हौसला अफजाई हो कि हमें भी पूछने वाला कोई है। हमारा मकसद इस दफ्तर के क़याम का मकसद ये था कि हम यहाँ सिर्फ फलाही कामों के लिए इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश करेंगे। इस दफ्तर को खोल दिया गया है इंशाअल्लाह ताला। कोई भी शहर का, हमारी बरादरी का हो, किसी और बरादरी का हो, इंशाअल्लाह ताला जो काम हमसे हो सकते हैं, हॉस्पिटल के हैं, थाने के हैं, कचहरी के हैं, जो जहाँ पे हमारा चल सकता होगा, इंशाअल्लाह ताला। हमारे अफान भाई हैं माशाल्लाह, एडवोकेट हमारे साथ शामिल हैं, डॉक्टर शामिल हैं, अपना मौलाना हजरात शामिल हैं, मौलाना साहब कई हमारे साथ शामिल हैं। तो बरादरी के लिए हर बंदे को जदोजहद करनी चाहिए। मेरा सिर्फ आप लोगों से यही मुतालबा है, ये मुतालबा ही मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी उतनी मेहनत करनी चाहिए जितनी हमने की है। हम भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप यहाँ तशरीफ लाए, हम सब आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और इन लोगों का भी, मैं इन भाइयों का भी जिन्होंने दिन रात अंत तक कोशिश की, जिसमें काशिफ साहब हैं, अफजल चाकर साहब हैं, आतिफ साहब हैं,
پھر اپنا فہد صاحب ہیں جناب، فرحان صاحب ہیں، حسیب صاحب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں عفان صاحب کا بھی ماشاءاللہ اس میں بڑا اہم رول ہے. جو ہمارے یہاں معزز مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا ہمارے لیے بڑی عزت افزائی ہے. ان کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مہربانی کر کے شیخ برادری، شیخ برادری، شیخ برادری. بڑا گرم جوشی. تو اب ہم نے یہ دفتر کی اوپننگ کی ہے، آپ لوگوں کے لیے یہی دفتر کا قیام آپ لوگوں کے لیے ہی ہے. اب اس کا مقصد کیا تھا اور ہم نے یہ کیوں بہتر سمجھا کہ ایک دفتر ہونا چاہیے برادری کے لیے، اس کے لیے میں فہد نعیم صاحب انشاءاللہ آپ کو اس کے مقاصد بتائیں گے. فہد نعیم صاحب. السلام علیکم. سب دوستوں کی طرح میں بھی اس کنونشن میں آنے والے جتنے دوست ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سخت موسم میں اس شارٹ نوٹس پہ جو آپ لوگ آئے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس پہ میں یہاں پہ ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اندر جذبہ ہے، جنون ہے، لیکن کوئی ہم میں سے کوئی بندہ آگے لگ نہیں رہا تھا اس کام کے لیے. ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے، ان 8 دوستوں نے. بہت مشکلیں آئی ہیں ان چیزوں میں. کبھی ہم کسی کی دکان پہ جاتے تھے، وہاں بیٹھ کے میٹنگ، کبھی کسی کیفے میں، کبھی جم خانے بیٹھتے تھے. کوئی ہمارا مکمل ایک پلیٹ فارم نہیں تھا بیٹھنے کے لیے. اس کے لیے ہمیں کچھ دوستوں نے مشورہ دیا یار آپ لوگ نا اپنا ایک آفس بناؤ کہ آپ لوگ جہاں بھی جاتے ہو آپ کا ایک وہاں پہ ہو کہ ہم یہاں سے آئے ہیں، یہ ہمارا آفس ہے، یہ جگہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے یہ خواجہ کامران صاحب کی زیر نگرانی میں ایک کمیٹی بنائی کہ آپ لوگ دیکھیں شہر کے مختلف علاقوں میں. ہم نے یہاں ٹرسٹ پلازے میں، پیپلز کالونی میں دیکھا. لیکن یہ جگہ ہمیں مالٹون جو ہے نا، یہ ہمیں گجرانوالہ کے مین مڈ سٹی میں ایک جگہ لیوش ہمیں آفس مل گیا، جس میں ایک ہال ہے جس میں 40 سے 50 بندے بیٹھتے ہیں، ایک آفس ہے جس میں تقریباً 15 سے 20 بندے بیٹھتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہماری اگلی میٹنگز جو معاملات ہوں گے وہ اسی آفس میں ہوں گے. کسی نہ کسی کی دکان پہ اور نہ کسی کی جم خانے میں. جو معاملے ہوں گے سب انشاءاللہ یہیں پہ ہوں گے. اور یہیں پہ جو معاملے برادری کے ایشوز ہیں، جو معاملات ہیں، وہ سب لائحہ عمل ہمارا اسی آفس میں ہوگا. یہ ہمارا ایک بہت اچھا ہمیں ایک رینٹ پہ یہ جگہ مل گئی ہے. پارکنگ بھی ہے، پوائنٹ بھی اچھا ہے. یہاں پہ سب کا آنا بھی آسان ہے، سب کو یہاں بلانا بھی آسان ہے. انشاءاللہ اگلے جتنے معاملات ہیں وہ ہمارے اسی ہی معاملات اسی آفس سے یہیں سے آگے نکلیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے فلاح کا جو پروسیجر ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کے لیے میں غلام حسین جج صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس کا طریقہ کار بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب آئے ہوئے حاضرین کو، دوستوں کو، بھائیوں کو سلام کرتا ہوں. ہمارے لیے سارے دوست، میں نے یہ کہا تھا کہ بلکہ ہم نے بنائے بھی، کیونکہ ہمارے سارے برادری کے سارے ہمارے بھائی بڑے دوست ایک ہی ہیں ہم. تو عرفان صاحب نے بتایا کہ ہم 8 لوگ قافلہ لے کے چلے تھے اور اپنے انہوں نے اغراض و بتائے. ہمارے یہ مارکیٹ میں آئے. ہم نے شیخ عامر مان صاحب کو بھی ریکویسٹ کی کہ آپ بھی آ کے بات سنیں ان کی. یقین کریں یہ بالکل جیسے یہ سچے دل سے آئے تھے، ہم نے ایسے ہی ان کو رسپانس دیا. اور ہم لوگوں نے کہا جی ہم ہر طرح آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ کا کوئی سیاسی مقصد نہیں. جس طرح انہوں نے ذکر بھی کیا دوستوں نے کہ ہماری برادری کو ایک پلاننگ کے تحت بانٹا گیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جتنے کام ہیں ویلفیئر کے، برادری کے کام، بس سیاسی بالکل جو انہوں نے کہا جی سیاست سے بالا تر ہو کے ہم یہ کام کریں گے، ہم نے ان کو پورا اپریشیٹ کیا ہے. اب میں بلانا چاہوں گا ڈاکٹر الیاس صاحب کو کہ وہ اج آکھاں وارث شاہ نو کتے قبراں وچوں بول. اج آکھاں وارث شاہ نو کتے قبراں وچوں بول. ایک نویں کتاب عشق دا ایک نواں ورقہ بول. ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بہن.
ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵਹਿਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾ ਭਰੀ ਚਨਾਬ। ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੋ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੌਰ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ शाह एक और। मेरे दोस्तों, आज आप सबको देख के बहुत तबीयत खुश हुई। मैं लाहौर था तो जो बच्चा लाहौर आता था सर्विस अस्पताल में, गुजरांवाला से, हाफजाबाद से, वजीराबाद से हेपेटाइटिस बी लेके आ रहा, वापस आके ये कुड़न लेके आया कि अपने शहर के लिए कुछ किया जाए। इस पे मेहनत हुई और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन हमने शामिल करवाई। गुजरांवाला में हेपेटाइटिस बी का सेंटर बनाया। इसके अलावा ये जो गुजरांवाला में पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उस वक्त मैं इसी तरह लोगों में बैठा हुआ था, तो मुझे यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब कभी आप हंस के बताया करेंगे, फ़ख्र से बताएंगे कि आप इस लोगों में शामिल थे। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने ये हिम्मत की, मेहनत की। यकीन कीजिए ये आप बड़े खूबसूरत लोग हैं, मुखय्यर हजरात हैं, पढ़े लिखे हैं, सिर्फ एक कमी है हिम्मत की। जहन में रखिए, एक ज़बरदस्त बात जज साहब ने कही कि जो हमारे मसाइल हैं वो हमने खुद हल करने हैं। इस बात को समझ लीजिए कि अगर हम ये आपस में हल नहीं करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे तो गद्दारी के ज़मरे में शुमार होगा। इस बात को मेरा जहन ये बात देख कर कुड़ता है कि हम अपने छोटे छोटे मसाइल लेके भी दूसरी बातों की तरफ जाते हैं। इस बात को जहन में रख लें हम कि आज के बाद जो हमने करना है वो खुद करना है। अब मैं आता हूँ अपनी जो मेरी कैपेसिटी है कि टेक्निकल जो आपको ज़रूरत हो, एज ए डॉक्टर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, कि हॉस्पिटल के क्या मामलात हैं, सारा कुछ इसी में ज़िंदगी गुजारी हुई है। मैं अपना हॉस्पिटल खुद रन करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इलियास शेख है और मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ और सेटेलाइट टाउन में मेरा हॉस्पिटल है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे लायक जो खिदमत होगी अपनी डॉक्टर बरादरी के बारे में, जो हमारे डॉक्टर बरादरी शेख हजरात हैं, उनके लिए मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि सब आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। बुलाना चाहूँगा मियाँ उमर सलीम साहब को, साबका सदर हैं चैम्बर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई काबिल एहतराम शेख बरादरी, मेरी बरादरी, मुंतज़मीन, अस्सलाम वालेकुम। ये बरादरी का फोरम बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मेरी भी बड़ी गहरी नज़र थी हालात पे। तकलीफ़ ये होती थी बरादरी शेख हो और फ़ैसले गैर करें, दिल कुड़ता था। लेकिन एक अच्छे वक्त का इंतज़ार था। खुशी हुई जब ये दोस्त मेरे पास आए। घर के फैसले घर के लोग करें तो अच्छा लगता है, कोई और करे तो गुलामी लगती है। बदकिस्मती से जिन दोस्तों को हमने आगे लगाया बरादरी में से, उन्होंने हमारी बरादरी को गैर बरादरियों के आगे जाके बेचा। ये ऐसे मसाइल थे जो ज़रूरत महसूस हुई और ये फोरम बना। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा जो इसका मंशूर है ना, वो ज़रूर पढ़ें। उसमें कहीं सियासत का नहीं कि हम सियासत, हमारा मकसद वेलफेयर और फलाह है। हमने अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एहसास ग्रुप बनाया, तो जब नाम डिस्कस हुआ कि एहसास ही क्यों रखा जाए, तो उसके पीछे सोच ये थी कि एहसास के जो रिश्ते होते हैं ना, वो खून के रिश्तों को मज़ीद मजबूत कर देते हैं। और खुदा न खास्ता अगर खून के रिश्तों में से एहसास ख़त्म हो जाए तो वो रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस बुनियाद पे हमने अपने ग्रुप का नाम भी एहसास रखा। एहसास आज पैदा हो गया हमें कि हमें बरादरी को इकट्ठा करना है और आगे इखलाक का दामन जो है ना, वो हाथ से नहीं छोड़ना।
مجھے یہ انویٹیشن کارڈ دینے جاتے رہے دوست تو بتاتے رہے کہ بعض ایسے برادری کے دوست چند جو خود کو سرمایہ دار سمجھتے ہیں تنقید بیجا کی اس فورم پہ، لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے ان کی تنقید کو آپ برا نہیں منانا، اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہ جو آج پودا لگا ہے یہ تناور درخت بنے گا، تو پھلدار درخت بنے گا، سایہ بھی دے گا، تو ایسے لوگ بھی انشاءاللہ اسی فورم پہ آئیں گے. اخلاق کے بعد جو ہے نا اخلاص، یہ ہم عمل کر رہے ہیں فلاح کا اخلاص کے ساتھ. اگر اس میں ریاکاری ہوئی تو قبولیت نہیں ہونی اللہ کے ہاں. اور خدا را اپنے ہر نیک عمل میں اخلاص کا دامن نہ چھوڑیں. میں نے یہ ویلفیئر کرنی ہے، میں نے یہ فلاح کرنی ہے، میں نے یہ آسانیاں بانٹنی ہے، تو میرا مقصد اخلاص ہے اور اپنے اللہ کی رضا ہے. جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹے، خود کو روک لینا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. انشاءاللہ اس جذبے سے چلیں گے، وہ دن دور نہیں کہ بہت طاقتور فورم ہوگا انشاءاللہ. یہ کور کمیٹی کی مشاورت کوئی سیاست میں اگر کوئی قدم رکھنا ہے تو وہ آپ اس کے سٹیک ہولڈر ہوں گے. فی الحال ہم مقصد فلاح ہے، پہلے اس کو تو اس میں کامیاب ہوں گے، پھر اگلی باتیں انشاءاللہ کریں گے. اور مجھے پورا یقین ہے بڑے جذبے جواں ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے. ریاض صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے بڑے بھائی یہاں پہ عامر رحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی طرف سے خصوصی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پہ. اور میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ وکلا کا ہی بیک گراؤنڈ ہے. تو شیخ برادری کا جہاں تک تعلق رہا، وہ اس میں ہم اپنا کردار جو ہے وہ نمایاں ادا کریں گے. کسی بھی لحاظ سے جس بھی بھائی کو ضرورت ہو وہ ہمیں کسی بھی ٹائم یاد کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ ان کے لیے تاریخی الفاظ ادا کریں گے اور تاریخی کلمات ادا کریں گے، اور کہیں بھی کسی کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. اب میں افضل شاکر صاحب کو بلاؤں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باتیں تو تمام دوستوں نے بہت کر لی ہیں اور وقت کی کمی بھی ہے، تو میں صرف چند الفاظ ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سربراہیوں سے نکل کے تو انسانیت کے ناطے کا سوچنا ہے. ایک تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کی سربراہی میں جا کے تو کسی کو کام کر کے دکھائیں گے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری برادری کے جو کمزور طبقہ ہے اس کو ہم نے کیسے فیسیلیٹیز کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے جو منشور میں اور ہمارا جو ہم نے پلان لکھے ہیں، بہت ساری تجاویز الحمدللہ ہم نے وہ مرتب کی ہوئی ہیں. اس پہ انشاءاللہ عمل درآمد کرنے کی 100% سارے دوست کوشش کریں گے اور اپنا قیمتی وقت سارے دوست دیں گے. میں تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے اس ہمیں تسبیح میں ہم ایک دانوں کی طرح پروئے گئے ہیں الحمدللہ. اور اسی ویلفیئر کے کام کو ہم لے کے آگے چلیں گے اور تمام دوست خلوص نیت سے خدمت کے جذبے سے کام کریں. میں ان کا بے حد مشکور ہوں گا. اور میں آخر میں ایک بابا بلے شاہ کے شعر پہ اختتام کروں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نا مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا. ہم سب کو پہلے اپنی میں ختم کرنی ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنے برادری کے جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھانے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. بہت شکریہ افضل شاکر صاحب. اب میں بلانا چاہوں گا عامر رحمان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. عامر رحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حاضرین محفل السلام علیکم. میں سب سے پہلے جو
शेख आतिफ साहब ने 8 दोस्तों का जिक्र किया। उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो उन्होंने 8 से 10 महीने पहले एक मिशन स्टार्ट किया, आज उसका उनको नज़र आया कि उनकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं गई, बल्कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले बरादरी में शायद नहीं कोई कर पाया। बड़े छोटे से जगह से, छोटे से लेवल से कुछ लोगों ने बैठ के यहाँ पे तो ये डिस्कस शुरू की इन 8 दोस्तों ने कि हमें ये करना चाहते हैं। मेरे पास भी आए, गुलाम हुसैन जाई साहब के पास गए, मियाँ उमर सलीम साहब के पास गए, उस्मान साहब के पास गए, लेकिन जब हमारे पास आए तो उन्होंने बहुत सारे नाम डिफरेंट हमारे ही बरादरी के लिए कि हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें ऐसे कहा, हम उनके पास गए उन्होंने हमें ऐसे कहा। बड़े मायूस मुझे लगे जिस दिन मुझे ये पहले दिन मिले। तो यकीन करें कि मैंने जब इनको देखा, इनके जज्बे को देखा, तो मुझे तब एक किरण नज़र आई कि ये लोग जिस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, इनके साथ हमें मिलके ज़रूर काम करना चाहिए। जय साहब से बात हुई, उस्मान साहब से बात हुई, हमने इनको वहाँ पे मदऊ किया, स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन के ऑफिस में अपने बाकी दोस्तों को वहाँ पे बुलाया, इनकी बातें डिटेल से सुनी और हमने इनके साथ चलने का वादा तब कर लिया। ये कोई 8 माह पहले की बात है। और इनके लिए दुआ गो भी रहे, वक्तन फ़वक्तन राब्ता भी होता रहा, इनको मशवरे भी देते रहे और ये काम अपना करते रहे। इसमें काशिफ साहब की मैं नाम लूँगा, बाकी दोस्त ना माइंड करें, उनकी इसमें बहुत मेहनत थी, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा टाइम भी दिया बहरहाल। और आप सब लोगों का मैं समझता हूँ कि आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप इतनी सर्दी की रात में इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब तो तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत शुक्रिया।